پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے کا پروگرام ہم نوجوان. پیشکش ریڈیو پاکستان سکردو. دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. ہماری آبادی کا بہت بڑا حصہ جوانوں پر مشتمل ہے. ہمارا شمار ان خوش قسمت ملکوں میں ہوتا ہے جن کے پاس مستقبل کی ضرورت کی افرادی قوت موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبادی کے اتنے بڑے حصے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کس طرح کیا جائے. تو اس ضمن میں عرض ہے کہ ریاست نے ملک بھر میں تعلیمی اداروں کا جال پھیلا رکھا ہے جہاں ضروری تعلیم و تربیت کے مواقع موجود ہیں. اس کے باوجود ہمارے ہاں کارآمد جوانوں کی جو کمی پائی جاتی ہے یا محسوس کی جاتی ہے اس کی ذمہ داری خود جوانوں پر عائد ہوتی ہے. آپ پوچھیں گے دوستو وہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بحیثیت انسان ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اندر ترقی کرنے اور بہتری کے راستے پہ گامزن ہونے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. نوجوان دوستو، آپ کے پروگرام ہم نوجوان کا مقصد ہی یہی ہے کہ نوجوانوں میں وہ شعور اور جوش و جذبہ پیدا کیا جائے جس کے ذریعے وہ شخصی بہتری کے ساتھ ساتھ معاشرے اور ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو آئیں آپ کو پروگرام کی ترتیب و تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ ہماری درسگاہیں میں ہم بلتستان کے تاریخی اور تاریخ ساز تعلیمی ادارے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 سکردو کے حوالے سے ایک دستاویزی رپورٹ پیش کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہوں پاکستان میں نوجوان کوہ پیما علی محمد ستپارہ سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور کوہ پیمائی کے حوالے سے ان کے تجربات سے آگاہی حاصل کریں گے. نوجوان ساتھیوں، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اشرف حسین اشرف. اس سیگمنٹ میں ہم زندگی کے مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اس کا مقصد ایک طرف تو ان باصلاحیت نوجوانوں کو متعارف کرانا ہوتا ہے، تو دوسری طرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری نئی نسل کو اپنے مستقبل کے حوالے سے شعبہ جات چننے میں آسانی رہے. نوجوان دوستو، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک نوجوان اور باہمت کوہ پیما تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے انتہائی کم عمری میں کوہ پیمائی کے میدان میں ترقی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. سامعین، میں بتاتا چلوں کہ کوہ پیمائی دنیا کا خطرناک ترین کھیل ہے. سر بفلک اور برفپوش چوٹیوں کے سر غرور کو پاؤں تلے کچلنا کوئی آسان کام نہیں. دنیا میں اس وقت 14 چوٹیاں ایسی ہیں جن کی بلندی 8000 میٹر سے زیادہ ہے. پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ملک ہے کہ ان 14 چوٹیوں میں سے 5 ہمارے خوبصورت گلگت بلتستان میں واقع ہیں، اور ان سے کم بلند چوٹیوں کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. ان چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے مہمجو کوہ پیماؤں کی بہت بڑی تعداد یہاں آتی ہے، اور تمام تر خطرات اور اندیشوں کے باوجود ان چوٹیوں کو سر کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہمارے مہمان علی محمد ستپارہ سے ہم کوہ پیمائی، سیاحت اور ان سے جڑے معاملات پر گفتگو کریں گے. تو وقت ضائع کیے بغیر آئیں آپ کی ملاقات ان سے کراتے ہیں. تو علی محمد ستپارہ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کوہ پیمائی کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور کیا آپ نے کوہ پیمائی کی کوئی باقاعدہ تربیت حاصل کی یا نہیں کی؟ جی میرا تعلق ستپارہ سے ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ کوہ پیما ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہمارے وہاں پر کوہ پیما کا ہمیں شوق آتا ہے کہ یار ہم بھی کچھ کریں. تو وہاں پر ہے مرحوم حسن ستپارہ ہمارا ماموں ہے، صادق ستپارہ اور محمد علی ستپارہ اور علی رضا اور نیثار ستپارہ اور نذیر ستپارہ.
कि यार जब ये कहते हैं कि मतलब पीक कर सिमेट कर लेते हैं कि ये उधर जब वो चढ़ते हुए उतरते हुए उनको देख के हमें भी ज़्यादा शौक आता था, तो हम भी सोचते हैं कि हम बड़े हो के कुछ करें कि मतलब हम भी पी के सिमेट करें। हमारा मामू हसन सतपारा से क्लेमिंग की मतलब ये कोपामाई की मैंने उससे तरबियत हासिल की कि वो मतलब ट्रेनिंग जब देते थे तो मैं उससे ट्रेनिंग लेता था, और अच्छा उससे पूरा ट्रेनिंग सीख के फिर मैंने सादिक सतपारा और अली रज़ा सतपारा कि उन लोगों से भी मैंने अपना ट्रेनिंग लिया। लेने के बाद फिर मैंने जो हमारे जो सीनियर होते थे उनकी महफिल जब लगती थी तो मैं उनके पास जाके उनसे सीखता था कि मतलब टेक्निक सीखने की कोशिश करता था। जो भी मेरे दिल में था मैं वहीं उनसे बात करके वो जो भी टेक्निक होती थी वो सीख लेता था। बहुत अच्छी बात है कि आपने बाकायदा तरबियत हासिल की और कोह पैमाई का आगाज़ कर दिया। मैंने अब पूछना यह है कि आप केटू सर करने कब गए थे और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 2018 में मैंने जब केटू को मुझे चांस मिला, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पहली कोशिश पे ही कामयाब हो गया और मैंने सिमेट कर लिया, और उस वक़्त मेरी उम्र थी कोई 23 साल। सुना है कि केटू को सबसे मुश्किल पहाड़ ख्याल किया जाता है, तो आप भी ऐसा ही समझते हैं? जी, केटू सबसे मुश्किल पहाड़ है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है केटू। जैसा कि आपने तस्दीक की कि केटू सबसे मुश्किल पहाड़ है कोह पैमाओं के लिए, तो आप पहली दफ़ा केटू सर करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान आपको कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई मुश्किल हमें पेश नहीं आई कि हम मेरे जो साथ थे बंदे वो भी बहुत अच्छे सीनियर बंदे थे। जब हम कैंपर पर पहुंचे तो वहाँ पर हमें मतलब मौसम ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगी। वहाँ पर हम 6 दिन तक फंसे रहे। आप हमें अब ये बताएं कि कैंप 4 की बुलंदी कितनी है और वहाँ पर आप 6 दिन तक फंसे रहे, तो क्या इस दौरान आपके पास पूरी खुराक मौजूद थी, या आपने वहाँ पर अपनी सर्वाइवल के लिए क्या कोशिशें की? तो कैंपर की जो हाइट है वो 8100 मीटर है कि हमारे पास 3 दिन का हमने खाना पीना लेके गया था, फूड लेके गया था। तो हम वहाँ पर बर्फबारी होने की उसमें तो 6 दिन फंसे रहे और 7वें दिन हम वहाँ से सिमेट के लिए रवाना हो गए। तो अल्लाह की मेहरबानी से सबसे पहले वहाँ पर पहुँच के मैंने पाकिस्तानी परचम लहराया और शुक्राने की मैंने शुक्र अदा किया उस रब का, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें कि वहाँ पर जाके केटू के टॉप पे जाके सबसे पहले पहुँच के मतलब हमारा पाकिस्तानी परचम लहराने का हमें नसीब हो गया। तो हम शुक्र अदा करते हैं उस रब का। अली मोहम्मद सतपारा साहब, मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने केटू की इंतहाई बुलंदी तक न सिर्फ आप पहुँचे बल्कि आपने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम वहाँ पे लहराया। आपने हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो अली मोहम्मद साहब, अब आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने केटू के अलावा कोई और पहाड़ भी सर किया है या नहीं? केटू के अलावा मैंने गशमुन भी सिमेट किया है कि और सर किया है कि और ये शतुंग पीक भी किया है। माशाअल्लाह, आप नौजवान हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? मतलब 8000 से ऊपर जितने भी पहाड़ हैं कि वो मैं सारे सिमेट करना चाहता हूँ। आपने बताया कि आपने तो कोह पैमाई की बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो नौजवान हैं, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो कोह पैमाई से दिलचस्पी रखते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इनके लिए कहीं पे कोई प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे यहाँ मौजूद नहीं। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में कोह पैमाई की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो आपका क्या ख्याल है, मुस्तकबिल में कोई आप ऐसा इदारा खोलना चाहते हैं या किसी ऐसे इदारे से मुंसलिक होना चाहते हैं जहाँ पे हमारी नई नस्ल को कोह पैमाई की ट्रेनिंग दी जा सके और इस राह में जो मुश्किलात आती हैं उस हवाले से उनकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश की जाए? तो क्या आप इस तरफ आना चाहेंगे? जी, हमारी भी मतलब मैं भी कोशिश करूँगा। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम नए जो लड़के आते हैं कि उनको हम ट्रेनिंग फराहम कर सकें और ट्रेनिंग दे सकें उनको, ताकि आगे मुश्किलों से वो सामना कर सकें। अली मोहम्मद सतपारा साहब, बातें तो आपसे बहुत ज़्यादा हो सकती थीं लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जाते जाते आप नौजवान नस्ल के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जवानों से यही कहूँगा, जो भी काम करना है मेहनत से करे, ईमानदारी से करे और अपने वतन की इज्जत का ख्याल रखें। अभी आप नौजवान कोहपेमा अली मोहम्मद सतपारा की गुफ्तगू सुन रहे थे।
नौजवान दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। दुआ है कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे और आपको खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान अशरफ हुसैन अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।